السلام علیکم۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور دنیا کے طاقتور ترین سیاستدان کی جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے، یہ ایک انوکھی لڑائی ہے۔ ایلون مسک اسپیس ایکس کے مالک، ٹیسلا کے مالک، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان دونوں کے درمیان باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حیران کن بات اس لیے بھی ہے کہ یہ گہرے دوست بن گئے تھے، حتیٰ کہ ٹرمپ کی جیت میں ایلون مسک نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے لیے چاہے جتنے بھی ان کے پلیٹ فارمز تھے اس کے ذریعے کام کیا، فنڈنگ کی، بات کی، ان کی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ اور خاص طور پر جو پہلے 100 دن کی کارکردگی کے لحاظ سے دیکھیں تو ایلون مسک کے پاس یہ ذمہ داری تھی کہ کس طرح حکومتی خرچے کم کرنے ہیں۔ ہزاروں سرکاری عہدیداروں کی نوکریاں ختم کی گئیں کہ ہم نے خرچے کم کرنے ہیں۔ لیکن چند دن پہلے یہ ہوا کہ ایلون مسک نے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے کنارہ کشی اختیار کی، اور بظاہر لگ رہا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں کہ جی مصروفیات ہیں ایلون مسک کی، اس نے اپنی کمپنی کو دیکھنا ہے، ٹیسلا بھی ہے، اسپیس ایکس بھی ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، بڑی مصروفیت ہے، اب وہ علیحدہ ہو رہا ہے ٹرمپ سے۔ تو ٹرمپ نے بھی جس طرح ہوتا ہے کہ الوداع کہا بڑے اچھے ماحول میں۔ لیکن پھر لڑائی اچانک شروع ہو گئی اور بڑھتی چلی گئی۔ بات شروع ہوئی دونوں کے درمیان ایک بل کے حوالے سے۔ ٹرمپ ایک بل لا رہے ہیں ٹیکس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ خرچوں کے حوالے سے، جس پر ایلون مسک کو بڑا اعتراض ہے کہ جی جس وجہ سے میں نے سپورٹ کیا تھا کہ امریکہ میں قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، امریکی گورنمنٹ پہ قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے، سسٹینیبل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ٹرمپ کا بل ہے، نیا قانون ہے، آ جاتا ہے تو اس سے معاملات اور خراب ہوں گے۔ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ ایلون مسک ٹرمپ پر الزام لگا رہے ہیں، ٹرمپ ایلون مسک پر الزام لگا رہے ہیں۔ لڑائی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی کہ وہ ایلون مسک کی کمپنیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے لیے جو ٹیکس مرات ہیں، ٹیسلا الیکٹرک کمپنی، دنیا کی بڑی کمپنی، الیکٹرک کارز بنانے کمپنی، اس کو جو مرات دی ہیں وہ واپس لی جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حکومت کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں ٹرمپ کی کمپنیز کے ساتھ، ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور کہا کہ اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور نقصان ہوا بھی۔ ابھی تو صرف اعلان کیا ٹرمپ نے، امریکی صدر نے، کہ امریکی گورنمنٹ اب خلاف کھڑی ہو گئی ہے ایلون مسک کے اور ان کی کمپنیز کے، تو $150 ارب کا نقصان ہو گیا۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں سب سے بڑا نقصان ہے ٹیسلا کمپنی کو، ایلون مسک کی کمپنیوں کو۔ لگ بھگ 14-15% ان کے شیئرز گر گئے۔ اور اس کے بعد ایلون مسک بھی پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے عملے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر حکومت پیچھے ہٹتی ہے یا ٹرمپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو میں بھی اپنا ڈریگن اسپیس کا پروگرام وہ ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں حکومت کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ناسا جو سرکاری ادارہ ہے، اس کے ساتھ مل کر سب سے اہم کام جو اسپیس ایکس، ٹیسلا کی ایک اور کمپنی، یا ٹرمپ ایلون مسک کی ایک اور کمپنی جو یہ کام کر رہی ہے، وہ مریخ پر جانے کا۔ اور یہ ایلون مسک کا ہمیشہ سے خواب ہے کہ مارس پر جانا ہے، مریخ پر جانا ہے۔ تو جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ناسا بھی ساتھ ہوتا ہے، اور امریکی گورنمنٹ کو، امریکی ریاست کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ایسٹروناٹس کو لے جانا، وہ سب یہی اسپیس ایکس جو ایلون مسک کی کمپنی ہے اس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں ایلون مسک، اسپیس ایکس پہ جو ان کا ڈریگن اسپیس شپ ہے تو پروگرام، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو دھمکی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات بڑھ رہے ہیں کہ جی میں سرکاری طور پر، کاروباری طور پر تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کے بارے میں ایلون مسک نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ ایپسٹین فائلز جو جنسی ہراسگی کے متعلق تھیں، وہ شخص 2019 میں پراسرار طور پر مر جاتا ہے، اس پر جنسی ہراسگی کا، بچوں کے ساتھ زیادتی کا الزام ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت میں ٹرمپ موجودہ امریکی صدر کا بڑا دوست بھی تھا۔ ایپسٹین فائلز میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی نام ہے۔ یہ ایلون مسک نے الزام لگایا ہے۔ اب اس پر جو ٹرمپ کے ترجمان ہیں انہوں نے بڑا دھیما سا جواب دیا ہے کہ جی یہ فائلز اگر سامنے آئیں، ایلون مسک نے کہا ہے، تو اس میں ٹرمپ کا بھی نام ہے، کیونکہ وہ دوست بھی رہا ہے ان کا، اور وہ پارٹیز اور اکٹھے کرتے تھے اور اس طرح کی بات۔ تو اس پر بھی اب ٹرمپ ہلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ مواخذہ، امپیچمنٹ، امریکی صدر کو ہٹانے کا کام کیا جائے۔ تو اس کو ایلون مسک انڈورس کر رہے ہیں یا اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے۔ تو اتنی زیادہ لڑائی بڑھ گئی ہے، ان میں
जो एक दूसरे के गहरे तरीन दोस्त थे, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप तभी साथ खड़े रहे एलन मस्क के जब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों को इतराज़ था कि ये बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते हैं, काबीना के इजलासों में आ जाते हैं, तो एलन मस्क के साथ ट्रंप खड़े रहे। लेकिन अब लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, इसमें दोनों का नुकसान हो रहा है और इसके असरात बैनुल-अक़वामी सतह पर पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर क्या पाकिस्तान में अगर ट्विटर फिर से बंद कर दिया जाता है तो अब अमेरिकी सरकार तो प्रेशर नहीं डालेगी, उनके शायद कहे कि हाँ इसको बंद करो, ठीक है। क्या बात यहाँ तक जाएगी? क्योंकि एलन मस्क शायद ये तो नहीं होगा कि हुकूमत ही गिरा दें या ट्रंप को ही गिरा दें, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो डेमोक्रेट्स की तरफ जा सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदर हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, अब डेमोक्रेट्स की तरफ भी जा सकते हैं, उनकी फंडिंग कर सकते हैं एलन मस्क। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिपब्लिकन भी अब पीछे हट सकते हैं कि भाई हमें इसके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, ये भी हमारी फंडिंग कर सकता है इलेक्शंस में। तो अभी तक तो यहाँ तक बात नहीं गई, लेकिन जा सकती है। तो ये अब लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स और दुनिया का सबसे ताकतवर सियासतदान। नुकसान इसमें दोनों का नज़र आ रहा है। जहाँ तक दोनों की तबीयत की बात है तो दोनों बड़े एग्रेसिव हैं, आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगरचे अब तक अगर देखें तो कहीं कहीं डोनाल्ड ट्रंप बड़े मोहतात हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दीगर बातें की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बातें की और बहुत सी बातें की कि एलन मस्क से शायद ध्यान हट सके। फिर एलन मस्क पर जब सवाल किया गया उन्होंने बराह रास्त जवाब नहीं दिया, प्राइवेटली हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को सेटल कर लें, जो कि नहीं हुई। फिर वही बराह रास्त ज़्यादा हमले शुरू हो गए। यहाँ तक कह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के जी ये देखना चाहिए था कि एलन मस्क की कंपनियों को क्या क्या फ़ायदे दिए जा रहे हैं और ये नहीं हो सकता। और अब कह रहे हैं कि जी सबसे आसान जो पैसे बचाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, अमेरिकी गवर्नमेंट पैसे बचा सकती है, वो ये है कि जो एलन मस्क की कंपनियां हैं उनको जो फ़ायदे दिए जा रहे हैं वापस ले लें, अरबों डॉलर का हमें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अमेरिका को भी तो नुकसान होगा। एलन मस्क को जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि उसके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता। अगर सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वो पैसा कमाता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन असल उसका ख्वाब है मार्स तक जाना और उसके लिए एक पैसा ज़रिया है, वो उसके लिए कमा रहा होता है। तो जो उसके रास्ते में या उसके ख्वाब में कोई रुकावट उसको नजर आए वो उसकी परवाह नहीं करता। वो कहता है मैंने जो कहना है कहूँगा, तो मैं पैसे की परवाह नहीं करूँगा। मैंने ट्विटर भी इसलिए ख़रीदा, उसको भी एक्स का नाम दे दिया कि जो जिसने कहना है कहे और मेरे दिल में जो आएगा मैं कह दूँगा। अगर उससे माली नुकसान होता है तो होता रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो अब देखते हैं कि लड़ाई कहाँ तक जाती है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही क्यों, बाकी गाड़ियाँ जो गैसोलीन या पेट्रोल पर चलती हैं उनके लिए भी उसी तरह मैदान होना चाहिए, कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए या कोई ख़ास मराहत नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिक कारों के लिए। तो ट्रंप की एक अपनी सोच है, वो एलन मस्क की सोच के साथ मिलती थी, लेकिन आज देखिए दोनों में शदीद लड़ाई हो गई है। और इस वक्त बाकी सब लोग, बाकी सब सियासतदान यानी जो डेमोक्रेट्स हैं, जो मुखालिफ सियासतदान हैं, वो बैठ कर देख रहे हैं कि क्या अब हमें एलन मस्क को अपने साथ मिलाना चाहिए या बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इतनी गहरी और करीबी दोस्ती कह लीजिए, जो एक दूसरे के साथ थे, हर तरह से सबसे ज़्यादा वोकली बात कर रहे थे हक़ में एलन मस्क ट्रंप के, आज उसी तरह से, उसी शिद्दत से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। तो जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है तो ये सूरत हाल होती है। ये आलमी सतह पर ही हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि क्या होगा अब इनकी ये दोस्ती जो दुश्मनी में बदली है, ये किस हद तक जाएगी। अभी ना ये जल्दी ख़त्म होने वाली है, ना कोई लगता है कि जल्दी सुलह होगी, और दोनों तरफ लगता है कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा एलन मस्क को माली तौर पर अपनी कंपनियों के ज़रिए और ट्रंप को अपनी मकबूलियत के हवाले से। और आने वाले दिनों में ट्रंप सियासी तौर पर हो सकता है इसे काफ़ी कमज़ोर होते नज़र आएँ और उनकी पॉलिसीज़ के जो असरात हैं जब वो नेगेटिव आएंगे, तो पहले तो साथ खड़े थे एलन मस्क, बल्कि कई दफ़ा ये हुआ ट्रंप का साथ देने की वजह से भी उनकी कंपनी को कुछ नुकसान हो रहे थे। लेकिन आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये लड़ाई जल्द ख़त्म नहीं होनी और नुकसान इसमें नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ से काफ़ी होगा। अल्लाह हाफ़िज़।